उसी की रहमतों का सहारा है। जब वो मेहरबान है अपने बंदों पर, तो फिर कभी किस बात की है मिलकर करे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद आदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद आदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद आदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला quwwata illa billahil aliyyil azim। Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil महफिल में जो कुरान पाक की तिलावत होती है, साथ मिलकर नहीं पढ़ सकते। खामोशी के साथ इन दोनों सूरों की तिलावत समान करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। آئی سوال میں تین مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ۔ इंशाअल्लाह या बाकी अंतल बाकी बैतुल शरीफ का तसव्वुर बाकी हो गई। इस नियत के साथ पढ़े कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इबादत की लज्जत से मालामाल फरमाए। या शाफी शाफी पढ़ते वक्त बातिनी और ज़ाहिरी तमाम बीमारियों से रब की बारगाह में दुआ करते हुए कि रब इस दिल की बरकत से हमें
हर मर्ज से शिफा अता फरमा। मिलकर पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बाक़ी अंतल बाक़ी, 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 या इस नीयत के साथ पढ़े कि अब्बे अल्लाह तबारक व तआला यकीन कामिल की दौलत से माला मिलकर आवाज़ बुलंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काफ़ी अंतल काफ़ी, या काफ़ी अंतल
या सबकी लाज रखना, सब फकीर तुम्हारे। मेरे प्यार भाइयों, अल्लाह वाले से मदद मांगना दर हकीकत उन्हें अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाना है। कोई भी मुसलमान अल्लाह वाले से मदद खुदा समझकर या खुदा जैसी ताकत, खुदा जैसी इबादत जैसा समझकर नहीं करता। या जिस तरह हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, वैसा कोई भी शख्स अल्लाह वाले को इलाह, खुदा, माबूद समझकर उससे इस्तिग़ासा और उनसे मदद नहीं मांगता। बल्कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी और से आजम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसीबत के वक्त मुझे तेरे नाम से पुकारे तो रब उसकी मुश्किल को आसान करता। वैसे पाक को पुकारा है, यानी अल्लाह की बारगाह में वैसे पाक को अल्लाह ने उसकी मुश्किल को आसान फरमा दिया। आप उठाकर दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमानों की हिफाजत करे। नाज़ुक दौर है, पुरफतन दौर है, लिहाजा इस पुरफतन दौर के अंदर हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाएं और सही कुरान का तर्जमा और तफसीर समझ लें। इसी के अंदर कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मिलकर अपनी मुरादें, अपनी दुआएं रब की बारगाह तक पहुँचाने की नीयत से मिलकर पढ़ें। दुश्मन हो मेरे से
मसलियत के साथ कर ले। अल्लाह तबारक व तआला इस प्यारी सूरत की बरकत से उसके काम को आसान कर देगा। कितनी बड़ी बरकत है कुरान पाक की तिलावत सुनने की और कुरान पाक की तिलावत करने की। लिहाजा कुरान पाक की तिलावत होगी, जहाँ आप अपने जहनों में नीयत शामिल करें, वही भी नीयत शामिल करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें यही अजीम कुरान समझने वाले लोगों में शामिल फरमाए। कुरान पाक की तिलावत होगी, खामोशी के साथ समाप्त। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما تنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن يذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يعقبون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر
وصالي فقلت لحضرتي نحبي تعالي سعد ومشت لنحبي في كؤوس فجئت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأخطاب هموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي وساق القوم بالوافي بدالي شربت القبلة من بعد سكري ولا نلتم علومي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقديم وحدي يفرحني وحسبي الجلال أنا الباقي واشرف كل شيء ومن ذا في الرجال أعطي مثالي بدراج عشري وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سواني وبلاني على الأخطاب جمعا وحبي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحال لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واقتفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لقبلت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شعور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني فتقبلني بما يأتي ويجري وتعلمني فأعطر عن جدالي منيديهم وذب واشتق وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي منيدي لا تخاف الله ربي أعطاني رفعة رزق المداني ظهوري في السماء والأرض حقا وشاءت السعادة تحت حبي وغطي قبر قلبي قد صفاني نظرت إلى بلاد الله جمعا فخردلت على حب اتصالي ترسل بالمحبة صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في مهاجرهم ثياب وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدر وإني على قدم النبي عليه الصلاة والسلام بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي وجدي به نلت الموالي أريدي لا تقف واشد فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا العسلي والمقطع مقامي وأقدامي على عنق الرجال سوف ارتسل تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الجمالي تقبل لي ولا ترد السوالي تلقت عارض اسقى بالعياض مگر تیرا کرم کامل ہے آغاز سہارا دو ورنہ کہیں دنیا یہ دیکھو غاسل برا سمجھتا ہے پھرتا ہے مانا مارا تقبل لی ولا ترد السوالی اغسنی سیدی انظر بحالی
سيد